शांति 13 एप्रिल 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 31 डिसेम्बर 2000। मुरलीर मुख्य पॉइंट परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहिसेंती, मिठे बच्चे एही वर्षर आरंभरू बेहदर वैराग्य वृत्ति को जाग्रत कर। यह ही हेउछि मुक्तिधामर द्वार खोलिबार चाबिकाठी। एही वर्षर आरंभरू बेहदर वैराग्य वृत्ति को जाग्रत कर। यह ही हेउछि मुक्तिधामर द्वार खोलिबार चाबिकाठी। आज नवजुगर रचयिता बापदादा निजर पिलामानंक सहित नववर्ष पालन करिबा पई परमात्मा मिलन करिबा पई पिलामानंकर स्नेहरे टाणी होई निजर दूरदेशरू साकार लोक को मिलन करिबा पई आसिछंती। दुनिया रे तो नववर्षर अभिनंदन परस्पर को बहुत देई थांती, किंतु बापदादा तुम पिलामानंकु नवजुगर एवं नववर्षर अभिनंदन देउछंती। तेबे नूतन वर्ष को तो गोटे दिन पालन करिवो, किंतु नूतन जुग को तो तुमे माने सारा संगम जुग ही पालन करि चलेछ। तुमे समस्ते मध्य परमात्मा स्नेहर आकर्षण रे टाणी होई एठारे पहुँची जाइछ। पुणी भी सबुठारु दूर देशरू आसवा वाला किए कौन डबल विदेशी माने? से माने तो पुणी भी यही साकार देश भितर ही अछंती, किंतु दूरदेशी बापदादा केते दूररू आसिछंती कौन एहार हिसाब बाहर करि परिबो? केते माइलरू आसिछंती। तेबे दूरदेशी बापदादा चारिआडर पिलामानंकु चाहे डायमंड हॉल रे बापदादांक सम्मुख रे बसी थांतु, चाहे मधुबन रे बसी थांतु, चाहे ज्ञान सरोवर रे बसी थांतु, गैलेरी रे बसी थांतु, किंतु तुम मानक सहित जो माने भी देश विदेश रे दूरे रे बसी मध्य मिलन करुछंती, बापदादा देखुछंती समस्ते केते स्नेहर सहित दूर रे बसी रही देखुछंती मध्य एवं शुणुछंती मध्य। तेणु चारिआडर पिलामानंकु नवजुग एवं नववर्षर पदम गुणा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। नवजुग तो पिलामानंकर नयन सम्मुखरे अछि ना। बास आजी संगम जुगरे अछु, काली को निजर नुआ जुगरे राज्य अधिकारी होई राज्य करिबु एतिकी निकटरे अनुभव हेउछि तो। आजी एवं काली रही तो कथा ना। गत काली थिला, आसंता काली को पुणी हेबो। निजर नवजुगर सुवर्ण जुगर स्वर्णिम पोशाक सम्मुखरे देखा जाइछि तो ताहा केते सुंदर अटे, स्पष्ट देखा जाउछि ना। आज साधारण ड्रेस रे अछु, काली को नुआ जुगर सुंदर ड्रेस रे चमकुथिबार देखा जाउथिबु। नुआ वर्ष रे तो गोटिए दिन पई परस्पर को उपहार देई थांती, किंतु नवजुगर रचयिता बापदादा तो तुम समस्तंकु सुवर्ण विश्वर उपहार देइछंती, जहा कि अनेक जन्म पर्यंत साथी रे रहिबो। एहा कोनोसी विनाशी उपहार नुहे। बाबा तुम मानकु अविनाशी उपहार देइछंती। एहा तो मने अछि ना, भूली तो जाई नाह ना। तेबे गोटिए सेकेंड भितरे मध्य सेठाकु जिबा आसिबा करि परिबो। एबे एबे संगम जुगरे अछ, एबे एबे निजर सुवर्ण जुगरे पहुँची जाउछ ना। डेरी लागुछि, निजर राज्य तो स्मृति रे आसी जाउछि ना। आजिर दिन को विदायर दिन मध्य कहा जाउछि एवं राति 12टा परे बधाई अर्थात अभिनंदन देवार दिन मध्य कहुजिबो। तेबे विदायर दिन रे तुमे माने वर्ष को विदाय देवा सहित आउ काहाकु विदाय देल चेक करिछ? सब दिन पई विदाय देइछ ना अल्प समय पई विदाय देइछ? बापदादा तो पूर्वरु मध्य कहिछंती जे समयर बेग तीव्र गति रे बढ़ी चलिछि। तेबे तुमे माने निजर सारा वर्षर फलाफल को चेक करिछ जे मोर पुरुषार्थर बेग तीव्र अछि तो ना केबे किपरि अछि? तेबे दुनियार अवस्था को देखि एबे विशेष करी निजर दुईटी स्वरूप को जाग्रत कर। सेही दुईटी स्वरूप हैला, गोटिए हैला समस्तंक प्रति दयार भावना एवं कल्याणकारी वृत्ति रखिबा एवं द्वितीयटी हैला प्रत्येक आत्मा प्रति सर्वदा दातांकर संतान मास्टर दाता हेबा। तेबे विश्वर आत्मा माने तो बिल्कुल शक्तिहीन दुखी एवं अशांति होई चित्कार करुछंती बाबांक आगरे एवं तुम पूज्य आत्मा मानक आगरे चित्कार करुछंती। अल्प समय पई हो पछके टिकिए सुख देई दिया
ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦିଅ, ଖୁସି ଦେଇଦିଅ, ସାହସ ଦେଇଦିଅ। ତେବେ ବାବା ତ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ସେମାନେ ମାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ତେବେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ କିଛି ଆଞ୍ଜଳି ତ ଦେଇଦିଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ମାଷ୍ଟର ଦାତା କରି ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ କରି ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ତ ଦେବାକୁ ହେବ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ ନା। ତେଣୁ ହେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ଶୁଭଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। ବାବା ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ସେବାର ହିସାବ ବାହାର କର। ଚାହେ ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛ, ଚାହେ କୌଣସି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରିଛ, ଚାହେ ଭାରତରେ ବା ବିଦେଶରେ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଇଛ? କେବଳ ଭାରତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ ନା ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ 5ଟି ମହାଦ୍ୱୀପ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଖୋଲିଛ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ ନା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ? ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ବାବାଙ୍କର ହାତ ବା ଡାହାଣ ହାତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ବି ଯଦି କିଛି ଦିଆଯାଏ ତେବେ କେଉଁଥିରେ ଦେଇଥାନ୍ତି? ହାତ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ତ ତୁମେମାନେ ଭୁଜା ଅଟ ନା। ତେବେ ବାପଦାଦା ନିଜର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଛ? କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ଶୁଣାଅ, ହିସାବ ବାହାର କର। ପାଣ୍ଡବମାନେ ହିସାବ କରିବାରେ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନିଜର ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ସେବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର କର। ସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି କଥାକୁ ଚେକ୍ କର, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋ ଭିତରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଅଛି ତ? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଜକୀୟ ରୂପରେ ମୁଁ ପଣିଆ ନାହିଁ ତ? ମୋ ପଣିଆ ନାହିଁ ତ? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଟେ, ମୋଟା ରୂପରେ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମୁଁ ପଣିଆ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଅଟେ। ତାହାର ଭାଷା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏହିଭଳି ତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ତ ଚାଲି ଆସିଛି, ଏହିଭଳି ହିଁ ହେବାର ଅଛି। ଚାଲୁଛି ତ? ଦେଖୁଛୁ ତ? ତେବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ଚାହେ ସେବାରେ, ଚାହେ ସ୍ଥିତିରେ, ଚାହେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ନିମିତ୍ତ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତାହା ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଭାବନା। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତେବେ ଏହି 3ଟି କଥା ତ ଶୁଣିଲ, ନିମିତ୍ତ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ନିର୍ବାଣ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଯଦି ନିର୍ବାଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ତେବେ ତ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ମୁକ୍ତ କର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି 4ଟି କଥା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବା। ତେବେ ଯାଇ ବାପଦାଦା କହିବେ ବାଃ ବାଃ ପିଲାମାନେ, ବାଃ ବାଃ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବ ବାଃ, ବାବା ମଧ୍ୟ କହିବେ ବାଃ ବାଃ ଡ୍ରାମା, ବାଃ ବାଃ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ବାଃ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ଜାଣିଛ? କେବେ ବାଃ କହୁଛ ତେବେ ହାୟ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି କହୁଛ? ବାଃ କହିବା ବଦଳରେ ହାୟ କହୁଛ ଏବଂ ହାୟ ପୁଣି ହାୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ହାୟ କୁହ ନାହିଁ, ବାଃ କୁହ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବାଃ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହାୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବାଃ କେବେ ହାୟ କରୁନାହଁ ତ?
ଭୁଲରେ ଆସିଯାଉଛି। କ'ଣ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ କହୁଛ କି? କେବେ କେବେ କହିଦେଉଛ କି? ଯେଉଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କେବେ ବି ହ୍ୱାଏ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ବାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛ? କିଏ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି? ସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ତୁମକୁ ହ୍ୱାଏ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାହା ବାହା କୁହ, ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ କୁହ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବ? ବାହା ବାହା କହିବ ତ? ନା କେବେ କେବେ ହ୍ୱାଏ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବା? ହ୍ୱାଏ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ପେଟ ଭିତରେ ଯେପରି ବାୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଗଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ନା ସେହିପରି ହ୍ୱାଏ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଏ କର ନାହିଁ। ବାହା ବାହା କରିବା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ କୁହ, ବାହା ବାହା ବାହା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଦୂରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଭିତରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାପଦାଦା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାହା ବାହା କହୁଛ ନା ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ କହୁଛ? ଏବେ ତ ବିଦାୟର ଦିନ ଅଟେ ନା? ଆଜି ଏହି ବର୍ଷର ବିଦାୟର ଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କର କେବେ ବି ହ୍ୱାଏ କହିବୁ ନାହିଁ କି ଭାବିବୁ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲେଖି ଦେଖ କେତେ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଅଟେ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା କେତେ ସହଜ। ବାସ୍ ନିଜର ନୟନରେ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କୁ ସମାହିତ କରିନିଅ। ନୟନରେ ଯେପରି ଦେଖିବାର ବିନ୍ଦୁ ସମାହିତ ଅଟେ ନା, ସେହିପରି ସର୍ବଦା ନୟନରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ସମାହିତ କରିନିଅ। କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛି ନା? ନା ନୟନରେ ଫିଟ୍ ହେଉନାହିଁ? ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଉଛି କି? ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଆଜି କାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେବ? ହ୍ୱାଏକୁ ତ? କେବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନ ଆସେ। ଏହା କିପରି ହେବ? ଏଭଳି କ'ଣ ହୁଏ କି? ହେବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ହେଉଛି? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ବାବା ଏବଂ ମୁଁ। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ତ ଚାଲୁଛି ନା। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ରମଣୀକ କଥା ସବୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମୁଖରେ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ରୁହ ରିହାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଚାଲିବାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଉଡ଼ିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲିବାର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ଉଡ଼ ଏବଂ ଉଡ଼ାଅ। ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ଯାହାକି ମଝିରେ ଯଦି କେବଳ ହାଏ ଶବ୍ଦ ନ ଆସିବ, ତେବେ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଅଶୁଭ ଭାବନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନାବାଲା କରାଇ ଦେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା, ଯଦି ବଦଳାଇ ନ ପାରିବ ତେବେ ବି ତୁମର ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଯଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, କେବେ କେବେ ବାଲା ନୁହେଁ, ତେବେ ତୁମ ଉପରେ କାହାର ଅଶୁଭ ଭାବନାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ, ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏହା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? କିପରି ଚାଲିବ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଭାବନାର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ନଚେତ୍ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାପଦାଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚାହେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ ବା ପାପୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ ବା ସାଧାରଣ ହୋଇ ଆସିଥିଲ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୋବୃତ୍ତିବାଲା ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ବାଲା ଆସିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଥିଲେ ନା। ତୁମେ ମୋର ଅଟ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟ, ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଏହିଭଳି ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିଥିଲେ ନା। ଏହି ଆଧାରରେ ତ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ ନା। ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହେ ପାପୀ ଆତ୍ମାମାନେ, ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଥିଲେ ନା। ତୁମେମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ସନ୍ତାନ। ଯେହେତୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମର ହୃଦୟ କ'ଣ କହିଲା? ମେରା ବାବା। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମେରେ ବଚ୍ଚେ। ଏହିଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିବ, ତେବେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ?
ମୋର କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ମିଠା ଭାଇ ବା ମୋର ଗେହ୍ଲା ଭଉଣୀ ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ନା। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି କରି ଦେଖାଅ। କେବଳ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ହାତ ଉଠାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତେଣୁ ମନର ହାତ ଉଠାଅ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କାମ ବାକି ରହିଛି। ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଦେଲାଣି। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? କେବଳ ଖବର ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଇବାରୁ ତ ବଞ୍ଚିତ ରହିଗଲେ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ତ ଦାତା ହୁଅ, ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଏବଂ ଦୟା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯଦି ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜ ଭିତରେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦେହର ସ୍ମୃତି ବା ଦେହ ଅଭିମାନର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର କମି ଅଟେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନାଶୀ କଥା ସବୁ ତୁମର ସ୍ମୃତିକୁ ଟଳମଳ କରିଦେଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ମୋହ ରହିଛି। ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋହ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେବାରେ, ସବୁଥିରେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ, ତେବେ ଯାଇ ମୁକ୍ତିଧାମର ଫାଟକ ଖୋଲିବ। ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁକ୍ତିଧାମର ଫାଟକ ଖୋଲିବାର ନିମିତ୍ତ ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ ନା। ତେଣୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଫାଟକ ଖୋଲିବାର ଚାବିକାଠି। ଏବେ ତ ଚାବି ଲାଗିନାହିଁ, ଚାବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲାଣି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଦାୟ ନେବାର ଦିନ ଗଣୁଛି। ଏବେ କୁହ, ହେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମାମାନେ, କୁହ କ'ଣ କରିବ? ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା ତ କରିବ ନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା ତ କରିବ ନା। ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ କିଛି ତ ନବୀନତା କରିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଏବେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ଏବଂ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାର ଚାବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାକୁ ତ କଥା ଦେଇଛ ନା, ସାଥିରେ ଯିବୁ, ସାଥିରେ ଆସିବୁ, ସାଥିରେ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ, ସାଥୀ ହୋଇ ଭକ୍ତି କରିବୁ। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର। କ'ଣ ଏହି ବର୍ଷ କରିବ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦରକାର? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ବାରମ୍ବାର କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ତାହାହେଲେ ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିବାଲା ତୁମକୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥକିଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଟିଚରମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ଶକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଅଧା ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧା ହାତ ଉଠାଇବ ତେବେ କୁହାଯିବ ଅଧା କରିବ। ତେଣୁ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖ କିଏ ଉଠାଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସିନ୍ଧି ଗ୍ରୁପବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ତ ଡବଲ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଭଭାବନାର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ସାବଧାନୀ ଦେଇ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସଭା ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଶବ୍ଦ କରିଲା, ସମସ୍ତେ ବସିଯାଅ। କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଯାହା ବି ହୋଇଥିବ ତାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। କ'ଣ ଲଗାଇ ପାରିବ ତ? ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଯୁଗର ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଡ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲ। ଏହିଭଳି ଉଡ଼ିବାର କଳାବାଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ମାଳାର ଦାନା ହେଉଥିବା ବିଜୟୀ ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ
ବାପଦାଦାଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ବାଦାମଗୁଣା ଥାଳି ଭରି ଭରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୋଟିଏ ହାତର ତାଳି ବଜାଅ। ଆଚ୍ଛା हम रूहानी बच्चे रूहानी बापदादा को याद कर गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा शुक्रिया बाबा। ओम शांति। वरदान एकाग्रतार अभ्यास द्वारा एकरस स्थिति निर्माण करुथिबा सर्वसिद्धि संपन्न हुआ। ଯେଉଁଠି ଏକାଗ୍ରତା ରହିଛି ସେଠାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ एकरस ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମର ବ୍ୟର୍ଥ ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପଣିଆ ଆସିଯାଏ। ତେବେ ଏକାଗ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ସଦୃଶ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ସାରା ବୃକ୍ଷରୂପୀ ବିସ୍ତାର ସମାହିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ସହଜରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ ଗୋଟିଏ ଥର କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଗ ଉପରେ ଦାଗ ଲଗାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେ ଏବଂ ବାବା ସର୍ବଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରୁହ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ ମେରା ବାବା। ନିଜର ମସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗରେ ରହିବାର ତିଲକ ଲଗାଅ। ଯିଏ ସୁହାଗ ହୋଇଥାଏ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଥୀକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖ। ଯଦି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ ତେବେ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେଣୁ ସାଥିରେ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ସାଥିରେ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।